રખિયાલ વિસ્તારમાં થયેલ હુમલામાં પોલીસનો ઢાંક પીછાડો છતો થયો। ડીસીપી બળદેવ દેસાઈએ કહ્યું કે પડોશીઓનો ઝઘડો છે। પકડાયેલા તમામ હુમલાખોરોમાંથી કોઈ પણ સોસાયટીમાં રહેતું જ નથી। ઘટના સ્થળથી 3 કિલોમીટર દૂરથી હથિયારો લઈને આવ્યા હતા હુમલાખોર। રાત્રે આશરે 10:30 વાગે હુમલાખોરો તલવાર સાથે ત્રાટક્યા હતા। હુમલામાં પરિવારનો એક સભ્ય સલમાન થયો ઘાયલ। હુમલો કરનાર આરોપીઓમાંથી મોટાભાગના તમામ સામે અનેક ગુનાઓ। પોલીસ પોતાની ભૂલને ઢાંકવા હકીકત છુપાવતી રહી છે। રખિયાલની જનતામાં હજુ પણ હુમલાખોર ગુનેગારોનો ખોફ। મારા પરિવાર પર હજુ પણ જોખમ છે, ભોગ બનનારે કહ્યું। હુમલાખોરો ફરી બહાર આવશે અને અમને જાનથી મારી નાખશે। પોલીસની સુરक्षा સામે ઉઠ્યા સવાલો। ब्यूरो रिपोर्ट सत्य डे न्यूज़। मेरा नाम रूबी बानो है। ये घटना ये है कि हम लोग दावत में गए थे। हम लोग हमारी फैमिली लेके आ गए, बाकी 3 भाई लोग दावत में ही थे। वहाँ से वो लोग आने लगे, 2 भाई आ गए थे। एक छोटा वाला जो सबसे था जिसको लगी है चोट, वो उसके पीछे 10-12 लोग आए थे। अजीम का लड़का अपने दोस्त सब लोग को लेके आया था। उसका पीछा करते करते यहाँ सोसाइटी तक आ गए और वहाँ चालू गाड़ी पे उसको बेल्ट उतार के पटे से मारे चालू गाड़ी पे। तो वहाँ से फिर वो उतरा तो वहाँ पे उसको सब मारने लगे। फिर वो अपनी जान बचा के भागते भागते आया यहाँ तक, घर तक। तो वो लोग पीछा करते करते यहाँ घर देख लिए वो लोग ने। फिर वहाँ नाके पे खड़े होकर कोने पे फ़ोन करके कांटेक्ट करके सबको बुलाया गया। तो जितने लोग थे सुंदरम के सब लड़के सब आए। उनके घर के अजीम, फ़हीम और कलीम और उनका अजीम का लड़का अफ़ान था और उनके लड़के लोग का हम ये था कि लोग पुरानी दुश्मनाई का बदला लेने आए थे। अब 1 साल पुराना है, 1 साल पुराना ये हो गया है, लेकिन ये लोग बदला लेने आए थे। मेरे भाई को अकेला पाए तो वो लोग मारने के लिए पीछा कर लिए। बवाल यही थी कि वहाँ सुंदरम में तौफीक का मकान बन रहा था, तो वो कड़िया काम कर रहा था। उनके ऊपर सिरमिट गिरा तो उन्होंने बोला कि थोड़ा देख के काम करो, नमाजी इंसान आ रहा जा रहा है, थोड़ा देख के करो। तो जो तौफीक का दामाद था जावेद, वो मेरे भाई को गाली देने लगा। फिर उनके ऊपर हमला किया, मारा उनको। और मेरे भाई रोज़ा रखे थे तो उनको दौड़ाए उन लोग ने। फिर मेरे भाई ने जब मारे तो वो लोग ने फ़ोन करके बुलाए, तो चाकू तलवार जितने 40-50 लोग जो थे मेरे भाई को दौड़ाए थे, सबके हाथ में तलवार था, चाकू था। उस मेरे भाई को 3 चाकू उन लोग ने पैर में मारे और मेरा भाई गिर गया था। तो उस फ़हीम ने मारा था मेरे भाई को, और अभी फ़हीम मौजूद नहीं था। इतने लोग आए उसमें फ़हीम नहीं था, और फ़हीम को भी पकड़ा जाए। कितने लोग थे और कहाँ रहते हैं लोग? ये सुंदरम में रहते हैं ये लोग। कहाँ है सुंदरम में ये गायत्री। इधर से कितना किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर। तो इतने दूर से यहाँ हमला करने का कारण क्या है? हमला तो ये यहाँ आए, शकील चौक से आए। शकील चौक से पीछा करते करते आए ये लोग ने। किस तरह की अब पुलिस प्रशासन से आपकी मांग है? आरोपियों के सामने किस तरह से कार्यवाही हो? सख्त कार्रवाई की जाए। आरोपी में अभी फ़हीम बाकी है, अजीम है, कलीम है, ये सबको किया जाए। रखियाल पोलीस स्टेशनને બ્રાન્ચના દાખલ રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશનના ગાડીઓની માણસોને પહોંચી ગયા હતા અને એક આરોપી છે આને ઓન ધ સ્પોટ પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો અને અન્ય આરોપી પોલીસની ગાડી જોઈને પોલીસ ભાગી ગયેલા હતા। એટલે પોલીસે સમયસર પહોંચીને સ્થિતિ નિયંત્રણમાં મેળવી લીધી। આરોપીઓ પાસે ગુનાહિત ઇતિહાસ? આરોપીઓના અગાઉ 1 વર્ષ પહેલાં મારામારીનો ગુનો નોંધાયેલો છે। એ સિવાય અન્ય કોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં કે અન્ય કોઈ વિસ્તારમાં વિરુદ્ધમાં ગુના છે કે કેમ એની તપાસ ચાલુ છે। આગળની તપાસ દિશામાં કેવા પ્રકારની સહયોગનો બનાવ ન બને એ માટે કરીશું। અગાઉ જે પણ આરોપી છે, આરોપીનું જે સુંદરનગરમાં મકાન છે, મકાન લીગલ છે કે ઇલીગલ ચેક કરવામાં આવશે। જો ઇલીગલ હશે તો કોર્પોરેશન જુડીશરીમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। અને એ સિવાય જે આરોપીના અન્ય ગુનાહિત ઇતિહાસ છે તેની પાસે કરી પાડવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે। ફરી વખત અગાઉના આ લોકો ઉપર કે હુમલો ન થાય એ માટે રખિયાલ પોલીસ શું કાયદેસર પગલાં લેશે? રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં જે પણ જે ફરિયાદી છે એ ફરિયાદી જોડે વાતચીત કરવામાં આવી હતી। એ લોકોને 1 વર્ષ અગાઉ ઝઘડો થયેલો હતો, ત્યારબાદ છેલ્લા 1 વર્ષમાં ક્યારેય પણ એ લોકો છે કોઈ ઝઘડો મારામારી કે એ લોકોની અરજી હજુ આવેલ નથી। અને આવી કોઈપણ ઘટનાની પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈપણ અરજી કે ઘટના થશે તો તાત્કાલિક જ એ લોકો વિરુદ્ધમાં એક્શન લેવામાં આવશે અને ફરી જ્યારે કોઈ ઘટના ના બને એ બાબતે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સર, કઈ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરાયો છે જેનાથી કડક કાર્યવાહી થઈ શકે? જે આરોપીઓ છે આરોપી વિરુદ્ધમાં રાયોટિંગ જે એની ઇન્જરીના આધારે ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે। સર, કોઈ પોઈન્ટ રાખવામાં આવશે? હાલ પ્રાથમિક દૃષ્ટિના પોઈન્ટની જરૂર
કે ફરિયાદી તરફથી જે ફરિયાદ લાગશે પોલીસની ગાડીને પૂરી કરાવીને પ્રોટેક્શન આપવામાં આવશે. બીજી બાઈક અત્તર પોલીસ વિસ્તારમાં જે નજીકની રેસિડેન્સી આવી છે ત્યાં આગળ જે ફરિયાદી છે સલમાન ખાન પઠાણ એ ગઈકાલે રાત્રે એમના ત્યાં પાર્ટી ત્યાં ગયેલા હતા અને જે ફરિયાદી છે એ 1.5 વર્ષ પહેલાં સુંદરનગરમાં રહેતા હતા અને જે આરોપી છે એ લોકો મકાન બાજુમાં બની ગઈ હતી. એ દરમિયાન જે આરોપી અને ફરિયાદી વચ્ચે જે આરોપીનું મકાન બનતું હતું એ બાબતે લઈને ત્યાં અગાઉ 1 વર્ષ પહેલાં ઝઘડો થઈ રહ્યો હતો, જેની અદાવત રાખીને ગઈકાલે જે ફકીર સિદ્દીકી, અફમાન સિદ્દીકી અને તેના બીજા 10 ઓળખીતા માણસો દ્વારા જે ફરિયાદી છે ફરિયાદીને ત્યાં પાર્ટીમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ એના લીધે મારામારી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ફરિયાદી છે ફક્ત પોતાના ઘરે આવી ગઈ અને ત્યારબાદ એના ઘરે આવીને જે આરોપીઓ છે આરોપીઓએ હાથમાં ચપ્પુ અને તલવાર લઈને તેના ઘર ઉપર હુમલો કરેલો હતો. જે બાબતની રજૂઆત પોલીસની જાણ તાત્કાલિક રજૂઆત પોલીસ સ્ટેશનના ગાડીઓ અને માણસો ત્યાં પહોંચી ગયેલા હતા અને જે આરોપી છે ટોટલ કુલ 7 આરોપીઓ સુધી અરેસ્ટ કરવામાં આવેલા છે અને એ લોકોને કોર્ટમાં રાયટ દાખલ કરવામાં આવે છે. સર, આરોપીઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસ કોઈ છે કે નહીં? કુલ કેટલા આરોપીઓ હતા જેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો? તે આટલા જ આરોપી હતા, હજી બીજા પકડવાના બાકી? કુલ બીજા 6 અજાણ્યા ઇસમો ફરિયાદી દ્વારા ફરિયાદમાં લખાવાયા છે કે આરોપી પકડેલા છે. તેમની પૂછપરછ કરીને અન્ય 6 આરોપી કોણ હતા એની વિગતો મેળવીને એ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવશે અને જે ફરિયાદી જે આરોપીઓ છે એ લોકો જે અગાઉ 1 વર્ષ પહેલાં લોકો સુંદરનગરમાં રહેતા હતા ત્યારે આ ફરિયાદી મકાન બાબતની મુલાકાત થયેલી એ બાબતને એ લોકોની કેસમાં એપ્રિલ 2024માં ગુનો દાખલ થયેલો. સાહેબ, જો પોલીસ જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. સત્તરે.com આઝાદી સમાચારોની.